عزیزو و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جنگ احد کے بارے میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، جس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے اور کچھ باقی ہے، تو آج ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی، تھے وہ بڑے بہادر اور ساہسی۔ ان کا ایک لال رومال تھا، جب وہ لڑنے کا ارادہ کرتے تو اسے سر پر باندھ لیتے۔ لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لڑیں گے۔ انہوں نے موت کا رومال نکالا، اسے سر پر باندھا اور شان سے اکڑتے تنتے ہوئے فوج سے باہر آئے۔ ان کے لیے یہ آج کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لڑائی کے سمے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی طرح چلتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ چال خدا کو پسند نہیں لیکن اس سمے پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر دشمنوں میں گھس گئے۔ سر پر موت کا رومال بندھا تھا۔ سر جس مشرک کے پاس سے گزرتے اس کا سر اڑا دیتے، جو دشمن سامنے آتا اس کو وہیں ڈھیر کر دیتے، جس طرف مڑ جاتے پنکتیوں کی پنکتیاں صاف کر ڈالتے۔ وہ اسی طرح تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ویکتی لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی کہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن اسی سمے وہ زور سے چلایا، دیکھو تو وہ اتبا کی بیٹی ہند تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے ترنت تلوار روک لی کہ کسی عورت کو مارنا اس تلوار کا اپمان ہے۔ لڑائی پورے زور پر جاری تھی۔ بہادر مسلمان جوش سے بے قابو تھے، ہر طرف سے وہ دشمن کو دبا رہے تھے، فوجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے، تیر انداز تیروں کی بوچھار کر رہے تھے اور دشمن کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا بھی عجیب حال تھا۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ دشمن کی پنکتیاں الٹتے جا رہے تھے، لیکن غلام وحشی کی آنکھیں گھات میں تھیں۔ وہ حملے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا تاکہ یہ اس کی آزادی کا بدل بن جائے۔ وہ سمے بھی آ گیا جس کے لیے وحشی نکلا تھا، وہ گھڑی آن پہنچی جس کے لیے وہ شروع سے طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے، پاس ہی ایک چٹان تھی، اسی چٹان کے پیچھے وحشی طاق میں بیٹھا تھا، مارنے کے لیے بھالا ٹھیک کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خبر تھے۔ موقع پاتے ہی اس نے بھالا پھینک کر مارا۔ بھالا ان کی ناف یعنی نابھ میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے نظر دوڑائی کہ یہ بھالا کدھر سے آیا، دیکھا تو پاس ہی وحشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کامیابی کی خوشی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بڑھے کہ اس پر حملہ کرے، لیکن شیر خدا اور بہادری اسلام کے ہاتھ پر جواب دے گئے۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ اب وہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھتا رہا۔ جب ان کے پران پکھیرو اڑ گئے اور شریر شانت ہو گیا تو وہ آگے بڑھا اور شریر سے بھالے کو الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر بیٹھ گیا کہ اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا عبدالدار کے پریوار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ باری باری آگے بڑھتے رہے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے۔ آخرکار وہ سب مارے گئے۔ اب جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے روندا جا چکا تھا۔ دشمن بوکھلائے ہوئے تھے، ان کی پنکتیوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ اب بھاگ رہے تھے اور مسلمان دوڑ دوڑ کر انہیں مار رہے تھے۔ دھڑا دھڑ سر زمین پر لڑک رہے تھے اور جانیں تن سے جدا ہو رہی تھیں
और जो औरतें अभी मर्दों को हिम्मत दिला रही थी, अब वे चीख चीख कर भाग रही थी और घाटियों, वृक्षों और टीलों की पनाह ले रही थी। मुसलमान समझे कि अब तो जीत यकीनी है, इसलिए दुश्मनों की तरफ से उनका ध्यान हट गया और उन्होंने माल और सामान की लूट शुरू कर दी। तीरंदाजों ने जो दर्रों के पहरे पर लगाए गए थे, देखा कि दुश्मनों के पैर उखड़ गए हैं और मुसलमान पूरी तरह जीत गए हैं। उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान दुश्मनों के अंदर घुस रहे हैं और उनके माल लूट रहे हैं। ये देखकर कुछ लोगों ने अपने साथियों से कहा, बेवजह यहाँ किस लिए पड़ी हो? दुश्मन तो अब हार भी गए। वह देखो अपने साथियों को, वे सामान भी लूट रहे हैं, चलो अब हम भी वहीं चलें। दूसरों ने कहा, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तुम्हें याद नहीं? आपने हमें हुक्म दिया है कि पीछे से हमारी रक्षा करते रहना, अपनी जगह से हटना नहीं। उन लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मतलब हरगिज़ नहीं था कि दुश्मन हार जाएं तब भी तुम इसी जगह डटे रहना। उनके सरदार अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने कितना ही रोका, लेकिन उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और मुसलमानों के साथ माल लूटने लगे। दर्रे पर केवल कुछ मुसलमान मौजूद थे। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद रखी। उन्होंने अपने सरदार का कहना माना और अपनी जगह पर सब्र के साथ जमे रहे। इत्तेफाक से खालिद बिन वलीद की नज़र उधर पड़ गई। देखा तो दर्रा बिल्कुल खाली था, केवल कुछ ही तीरंदाज वहाँ मौजूद थे। उसने तुरंत सवारों का दस्ता साथ लिया और बड़े निर्भय रूप से हमला किया। इतने में मैसरा का सरदार इकरमा भी आ गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे उनके साथियों से जमकर मुकाबला किया, लेकिन वे शहीद कर दिए गए। अब रास्ता साफ था। सवारों का दस्ता आगे बढ़ा। जहां मुसलमान लूट मार में लगे हुए थे और मुश्रिक सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रहे थे, वहां पहुंचे तो जोर से नारा लगाया, उज्जा की जय, हुबल की जय। अब मुसलमानों के सिरों पर तलवार बरसने लगी। मुसलमान तो इत्मीनान से लूटने में लगे थे, अचानक ये आफत देखी तो बौखला गए। उनके होश व हवास उड़ गए। अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने तलवारें संभाली और फिर लड़ने में लगे। मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया था। वे उन्हें दबाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बात बिगड़ चुकी थी। हारा हुआ दुश्मन फिर ताज़ा दम हो चुका था और उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मुसलमान बदहवासी की हालत में थे। दोस्त दुश्मन का अंतर मिट चुका था। मुसलमान को मार रहे थे। भय का यह हाल था कि उन्हें अपना खास निशान भी याद न रहा, जिससे वे अपने साथियों को पहचान लेते। लड़ाई अब फिर घमासान की हो रही थी, लेकिन इस बार मुसलमानों की तरफ दबाव ज़्यादा था और लड़ाई का पल्ला दुश्मन की तरफ भारी था। इसी बीच एक दुश्मन ने चीख कर कहा, मोहम्मद मारे गए। ये बात जंगल की आग की तरह हर ओर फैल गई और सब पर जादू का सा असर किया। मुसलमानों ने यह सुना तो उस पर आम बदहवासी छा गई। बहुतों के दिल उखड़ गए, अधिकांश के हौसले पस्त हो गए। दुश्मनों ने जब इस खबर को सुना तो उनमें और जान पड़ गई। मुसलमानों में निराशा और बेदिली फैल चुकी थी। बड़े बड़े बहादुरों के हाथ पांव फूल चुके थे। कुछ तो खुद हथियार फेंक कर अलग हो गए। कुछ लोगों ने दूसरों को भी यही सलाह दी, लेकिन कुछ जवान ऐसे भी थे जिनके हौसले अभी बुलंद थे, जो ईमान जोश में डूबे हुए थे। वे पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। जो हिम्मत हार चुके थे उन्हें उभारते भी थे। वे कहते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। रब का जो संदेश था उसे पहुंचा दिया। अब तुम दीन की रक्षा करो और उसके लिए लड़ो। अल्लाह तो जिंदा है, उसके लिए तो कभी मौत नहीं। मुसलमानों की पंक्तियाँ तितर बितर हो चुकी थीं। जो जहाँ था वहीं घिर रहा था। उधर दुश्मनों का सारा जोर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। रास्ता बिल्कुल साफ था। दुश्मनों के एक झुंड ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया, आपकी जान ले लेने का फैसला कर लिया। बेरहमी से आप पर पत्थर बरसाने लगे, अंधाधुंध तीरों की बौछार करने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुकाबले में तीर चला रहे थे। आपके आसपास कुछ जानिशार भी थे। वे आपको अपनी ओट में लिए हुए थे और अपने हाथों और पीठों पर तीरों तलवार रोक रहे थे।
कुछ बहादुर मुकाबले में लगे हुए थे, वे बराबर तीर बरसा रहे थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माहिर तीरंदाज थे, वे भी उस समय मौजूद थे। वे लगातार तीर बरसा रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खुद तीर उठा उठा के देते और फरमाते, तुम पर मेरे माँ बाप निछावर हों, तीर मारते जाओ। तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मशहूर तीरंदाज थे, वे भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इतने तीर बरसाए कि 2-3 कमानें हाथ में टूट टूट कर रह गईं। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम।